अडसूळ टेक्निकल कॅम्पस चास अहमदनगर. We understand about the International Finance Management subject and the unit second, forecasting exchange rate. In that topic, classification of exchange rate forecasting models. Classification of exchange rate forecasting models. There are three terms: technicals, fundamentals, and the modelings. Both of the factors we understand about one by one, and they are subsidiaries for the topics. In that topic, they are subsidiaries. Firstly, the economic models. In the economic model, there are Keynesian models and the asset models. Then they are sticky, flexible, and the sticky. They are subsidiaries for the economy. They are first is the Keynesian model, and the second is asset. In that Keynesian model, there are three structures. They are micro, and second is flexible. We understand about the today's microeconomics models, in the Keynesian models, in the microstructure and the flexible model. So let's start. What are the microeconomics models? Microeconomics models are that they are variables reflect the exchange rate. They are assumption. They based on the assumption. They based in the assumption. We understand about the assumption means what? It's a cofactor between the range, how to variables up and downs. म्हणजे आपण काय म्हणतो याला assumption केले म्हणजे एक गृहीत धरले की कोणत्या स्टेजेस पर्यंत इकॉनॉमिकली फॉरकास्ट करता येऊ शकतं किंवा त्याचा रेंजचा व्हेरिएबल कमी जास्त करता येतो. म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्स हा ओव्हरऑल जो समावेश असतो त्याच्यातला रेंजचा एक प्रकार आहे आणि इकॉनॉमिक्समध्ये ही थिअरी खूप पॉप्युलर आहे. त्याच्यात यू अंडरस्टँड अबाउट द मायक्रो इकॉनॉमिक्स मॉडेल. इट्स बेस्ड ऑन assumption. Then second is it's reflect particular exchange rate are variable. Range not a stabilized, not a peg. It's a variable for let's. Some of the times it's rise, then second time is downfall. We understand about the demand and supply rules. Last lecture, it's a supply and it's a demand. It's an equilibrium range. It's a growth and it's a downfall. म्हणजेच काय डिमांड आणि सप्लाय. जेव्हा डिमांड जास्त असते तेव्हा सप्लाय कमी असतो, जेव्हा सप्लाय कमी असते तेव्हा डिमांड जास्त. रेंज हे व्हेरिएबल होत असतं. उदाहरणार्थ आपण कांद्याची जी डिमांड असते ती जेव्हा पीकवर असते म्हणजे जेव्हा एकदम उच्च पातळीवर असते तेव्हा त्याचा सप्लाय कमी असतो. परंतु जेव्हा त्याचा सप्लाय हा 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो जास्त असतो म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात त्याचा सप्लाय होत असतो तेव्हा त्याची डिमांड ऑटोमॅटिकली कमी होऊन जाते म्हणजे डाऊनफॉल होऊन जाते. याच नियमाप्रमाणे मॅक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये हे आपण शिकणार आहोत. ॲझम्पशन बेस म्हणजे काय त्याचे एक आपण गृहीत धरतो. उदाहरणार्थ ऑनियन, फॉर एक्झाम्पल ऑनियन इज इक्वल टू 100 रुपये kg. कांदा 100 रुपये किलो आहे म्हणजेच काय त्याचं डिमांड खूप कमी आहे कारण त्याचा सप्लाय कमी आहे म्हणजे डिमांड त्याची हाय राईजवर आहे. परंतु जेव्हा ट्रेडर साठेबाजी केल्यानंतर तो मार्केटमध्ये आणतो तेव्हा त्याचा डिमांड हा कमी होत जातो म्हणजे त्याची रेंज कमी होऊन जाते. ती 70 वर येते, नंतर 50 वर, नंतर 60 वर, असे करून 10 रुपये किलो पर्यंत त्याची रेंज येत जाते म्हणजे काय होतं त्याचा सप्लाय
जास्त होऊन जातो आणि डिमांड कमी होऊन जाते. हेच ह्याच बेसिसवर हे ॲझम्पशन केलं जातं. ओव्हरऑल कंट्रीमध्ये आपण ॲझम्पशन याच बेसिसवर करत असतो आणि डिमांड अँड सप्लाय रूल हा त्याला लागू पडत असतो. देन the present is exchange rate. It's a reflection of the particular macroeconomics variables. The Mundell's forming Kenyan models. We understand about the next topic today in the microeconomics Mundell's Kenyans models. In that, Mundell's Kenyans is a scientist for the microeconomics models, and they are firstly introduced in theory in 1960. So we understand about the Mundell's. In that Mundell's Kenyans theory, it is based on introduced 1960. ही थिअरी 1960 मध्ये उदयास आली. म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे हरित क्रांतीचा काही संबंध नव्हता, परंतु ज्यावेळेस हरित क्रांती आली त्यावेळेस ही थिअरी आपोआप डाऊनफॉल होत गेली. कारण काय, आपल्याकडे सप्लाय वाढत गेला आणि डिमांड त्याची कमी होत गेली. उदाहरणार्थ आपल्याला डिपेंडन्सी राहायला लागत होतं व्हीटवर. व्हीट, दाल्स अँड अदर्स. आपल्याला याच्यासाठी इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, अमेरिका, चायना, रशिया या देशांवर डिपेंडन्सी राहावं लागत आहे. त्यामुळं हे खूप कमी प्रमाणात उत्पन्न व्हायचं इंडियामध्ये. परंतु मुंडेल्स या शास्त्रज्ञांना ही थिअरी अप्लाय केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सप्लाय वाढवला. राईज द सप्लाय इज द ओनली फॉर्म्युला ऑफ द Kenyans models is introduced in 1960. Then when the models are introduced in 1960, they can raise the wheats, others onions, tomatoes, and the others are foods. Then they are suitable with the fixed floating rate. Suitable, fixed, and floating rates. Some of the time they are fixed the rates and some of the time they are floating the rates. This what काही प्रमाणात आपण काही लिमिटेशन ठेवलेले आहेत. त्या लिमिटेशनच्या पलीकडे गेल्यानंतर त्याचे भाव न वाढण्यासाठी आपण त्याला सुटेबल करतो, म्हणजे त्याला काय करतो, फिक्स करतो. आणि काही प्रमाणात जे रेंज असते त्याला आपण फ्लोट करतो. उदाहरणार्थ आपण आताच बघितलं कांद्याचा, ज्याला आपण फ्लोटिंगच्या स्वरूपात घेतो, कधी उच्च कधी कमी प्रमाणात. तर ह्या सुटेबल रेंज आणि फिक्स रेंज या इकॉनॉमिक्स मध्ये मोडल्या जातात. केनियन मॉडेल इज अप्लाइड टू स्मॉल ओपन इकॉनॉमी. इट्स अप्लाइड स्मॉल ओपन economy. In that they are in Mundell's Kenyan model applied the small open economy. In that India we shall also apply for the small open economy. For the example, we understand about the three agriculture drafts are introduced in Parliament January 2020. So we understand about the three of the त्यांनी आपल्याला ओपन इकॉनॉमी केली. म्हणजे काय केलं, पंजाबचा फार्मर केरळाच्या कोणत्याही ट्रेडर सोबत व्यवहार करू शकतो. म्हणजे काय केलं त्यांनी, ओपन केलं, मार्केट ओपन केलं. ह्याच थिअरीचा बेस हा मॉडेल्स केनियनच्या मॉडेलवर बेस आहे. आताचे जे आपले 3 लागू झालेले आहेत कायदे, त्याच्यामध्ये हेच थिअरी सांगण्यात आली आहे की एखाद्या स्मॉल इकॉनॉमी आपण ओपन केली, एखाद्या ट्रेडरला समजा लेसचं पॅकेट आहे आणि त्याला बटाटे परचेस करायचे आहे, पण तो पंजाबचा आहे, परंतु त्याचा जो व्यवहार आहे तो गुजरातच्या ट्रेडरशी आहे. म्हणजेच काय, त्याला एक सुटेबल फिक्स केलेलं आहे, एक बॉन्ड केलेला आहे. ह्या बॉन्डनुसार इतक्या प्राइसपर्यंत आपण तुमचे पोटॅटो परचेस करू शकतो. नंतर त्याचा जर रेट फ्लोटिंग झाला, म्हणजे काय कमी झाला किंवा जास्त झाला, तरी तो
अपील करू शकत नाही. म्हणून हे मॉडेल्स आता सध्या चर्चेत आहे. देन इट्स अ रिस्ट्रिक्शन टू कॅपिटल मुवमेंट. इट्स अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कॅपिटल movement. Some of the restriction on the capital movement, one state to another state. We understand about the if example that Gujarat and the Rajasthan, the one state to another state, they are restriction some of the capital movement on the basis of the exchange rate. So microeconomics models are the Keynesian models is the based on the restriction on the capital models. Then differently from the purchasing power parity, it's a PPP model. It's a purchasing power priority and the interest rate priority. Both of the terms we understand about the previous 3-4 lectures. What is the PPP, purchasing power priority, and the interest rate priority. We understand about the examples, some of the what the variations are applicable for the in the model. Then the forecast, the exchange rate based on the fiscal and monetary policies. They are based monetary, fiscal policy. The microeconomic models are also applied in India. In the monetary policy, always there are 3 months strategy. RBI governor every 3 months they can declare the monetary policy, and the fiscal policy is based on the India's new model structure. So their assumption for the new cost of the models, they are changing the models. So it's a balance of payment not issue to the point of the point. So we understand about the microeconomics model, then we understand about the Keynesian models in what the fiscal policy, wages regardity, and other terms are introduced in that structure. Goodell's Keynesian मॉडेल मध्ये च्या धारणेने फिस्कल पॉलिसी मध्ये the in a recession expansionary fiscal policy can stimulate economic activity. In recession stimulate economic policy. स्टिम्युलेट करणे म्हणजे काय करणे, त्याला ग्रो करणे, त्याला पुश करणे. म्हणजे उदाहरणार्थ इंडियाने बँकिंग सेक्टरला स्टिम्युलेट केले, म्हणजे काय केले, 1,90,000 करोडचं पॅकेज जाहीर केलं. स्टिम्युलेट करणे म्हणजे त्याला काय करणे, उत्साहित करणे, प्रोत्साहन करणे. रिसेशन म्हणजे काय, रिसेशन म्हणजे उतरती कळा. In the 2008 अमेरिकन कंपनी ब्रदर्स कंपनी इन दॅट जो रिसेशन्स म्हणजे अमेरिकन कंपनीमध्ये त्यावेळेस रिसेशन आलं होतं, त्याचा ग्लोबलायझेशन इफेक्ट झाला होता आणि त्याच ग्लोबलायझेशन इफेक्टसाठी इकॉनॉमी ही स्टिम्युलेट करणं खूप गरजेचं होतं. उदाहरणार्थ 2008 साली ब्रदर कंपनीचं जे मार्केट शेअर कमी झाले त्याला स्टिम्युलेट करण्यासाठी अमेरिकेनं 4 वर्षापर्यंत पॉलिसी स्टिम्युलेट केली, म्हणजे काय केलं, त्याला पुश करण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले. इंडियन फिस्कल पॉलिसी याच्याच बेसवर चालू असते. त्याच्यानंतर वेज रिगार्डिटी, सेकंड वेजेस रिगार्डिटी. वेजेस रिगार्डिटी म्हणजे काय, वेजेसचा जो ऍप्लिकेबल आहे, जो नियम आहे कंपनीज ऍक्ट नुसार, तो कशा पद्धतीने इन्क्रीज होतो आणि हाऊ टू टेक डाउनफॉल. सो फॉर एक्झाम्पल वी अंडरस्टँड अबाउट द अमेरिकन can applicable for dollar, India applicable for rupees,
Japan for the end. ज्या त्या देशाप्रमाणे त्या त्या देशाचे इकॉनॉमी ही स्टिम्युलेट करण्यासाठी त्या त्या देशांना वेजेस ऍक्ट आणलेले आहे. त्याच्यानंतर अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिशिएट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग कन्सर्न. म्हणजे काय, डिमांड कमी असल्यामुळे अनएम्प्लॉयमेंट खूप जास्त झाली आहे. हा त्याचा केनियनचा मॉडेलचा दुसरा थेरम आहे. त्याच्यानंतर फिलिप्स स्कोर, इट्स स्प्रेड बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट अँड इन्फ्लेशन. अनएम्प्लॉयमेंट आणि इन्फ्लेशन या दोघांचा समन्वय हा याच्यामध्ये दिसण्यात येतो. अँड the last is crowding act. Crowding act is nothing but the out of the recession. No crowding in recession. क्राउडिंग मध्ये रिसेशन नसल्यावर काय इफेक्ट होतात आणि काय इन्फ्लेशन कशा पद्धतीने आपण हँडल करू शकतो हे त्याच्यात सांगण्याचं उद्दिष्ट होतं. So we understand about the microeconomics Keynes model. Tomorrow we'll understand about the next topic. So thank you very much for the lectures.